Okie doke, everybody. Good evening. If you're somehow still awake, I super appreciate you all staying up for this. My name's Jaxler. I'm going to be running Warden. Да, я знаю, что у вас еще не близко. Я перезапустил. У меня перезапускается стрим периодически, к сожалению. Hi, my name's Core. Hi, I'm Titus. All right, and with that, we're going to be showing off any percent for you folks tonight. This is a really, if you've never heard of this game before, this is Warden. This is an indie 3D action adventure game that's kind of a love letter to. Это, кстати, как он отмечает, любовное письмо Зельдам по типу Ocarina of Time. И он говорит, что это очень сломанная игра, что как раз таки является правдой, потому что количество тут скипов, багов, гличей и всего, что мы сделаем, не меньше, чем в классических Зельдах. Нет, туник это в качестве старых зельд двумерных, а тут именно трехмерных зельд по типу Ocarina of Time, в которых ты мог с помощью камня телепортироваться. Здесь примерно такой же уровень. Doctors Without Borders. So thank you all for the donations that have already been thrown in for that. So you still got about, like, say, ideally 8 minutes or so before that gets cut off. So get those donations in. So with the actual run itself, before we begin, I'll just mention. Так, сейчас он говорит, что мы локаем фреймрейт на 60, чтобы сделать все скипы более стабильными. Скажи, как будет 1 секунда у тебя. Да. Скажи, как будет 1 секунда. For fairness and for consistency, we cap the frame rate at 60 FPS. That being said, we're pretty much good to go. Time's going to start when I click new story here. So assuming we're good to go, we can start time. All right, we'll start time in 3. Секунда. 1. Спасибо. Good luck. All right, thanks everybody. Cardboard Keep presents Warden. The big thing is they're trying to like teach us how to play the game, so there's going to be like a combat tutorial and a how to push buttons and jump and like run around and play the game tutorial thing. The big thing though is that you can't jump during this tutorial because there's a river to the right and главный герой не умеет прыгать, потому что справа есть река, и поскольку игра не хочет, чтобы мы оказались в этой реке, нам не дают прыгать. Поэтому нам придется посмотреть катсцены и туториал. But keep in mind that when I'm doing these, I'm not going to be able to jump. I'm going to actually throw the commentary over to Core, who's going to explain what exactly I'm doing here. Yeah, so like Jax mentioned, we're not actually going to be able to do any jumping, so we've got to do all of our movement on the ground. So мы начнем куча скайриминга сейчас. Все, поехали. Сразу же скипаем часть обучения с помощью меча. We're going to slide in this next cutscene. Oh. This got caught a little bit, but that's perfectly fine. Now we're going to pick up a rock as soon as it switches over. Use that as a Находим камень, и с помощью камня сразу оказываемся в реке. Это триггер конца уровня. Потому что в казуальном прохождении мы должны были добежать до места, и он рушится. Но здесь, как видите, мы можем сразу в реку прыгнуть. So this game was built in an earlier version of Unity where running up slopes was really easy to do, and so the developers added a force that we call jank to push you away from walls. Сейчас начинаются скипы, потому что это игра на Unity, и разработчики добавили механику, которая не позволяет вам, собственно говоря, клипаться в стены, потому что стены вас откидывают. И вот эту вот механику раннеры, как видите, нашли способ использовать для того, чтобы стены откидывали нас в нужном нам направлении. Прям гличи с нулевой. Да. Разрабы пытались сделать. Как лучше, да, получилось как всегда. В общем-то, всеми любимая история с Half-Life, когда они добавили обратную инерцию при этом банни-хоппинге, и раннеры просто начали бегать спиной. Еще и обрадовались, о, как быстрее стало. Да, обратный разгон. But instead of kind of talking over here about the training dummies, I'm going to let Titus go ahead and explain a glitch that we're going to set up in the room after this.
Меч, бесконечный меч на атаку. Весь наш хитбокс становится активным на атаке. В принципе, известный глич для Зельд. Ocarina of Time и Major Mask. Но он здесь не такой обычный. Мы здесь все еще можем получить урон. И нужно будет каким-то образом при свапе орудий наших этот урон избегать. Хочу еще заметить, что он периодически дашится в комнаты подкатом, именно в переходах между уровнями, для того, чтобы сделать баг с уменьшением хитбокса. Потому что когда он дэшится вперед в межшурумовое пространство, то игра фиксирует его хитбокс на подкате, и у нас меньше шансов получить удар. Еще забавно, что тут противники не имеют понятия, как активный хитбокс. Они, получается, просто регистрируют ваш хитбокс атаки, и если он в них, то урон как бы один раз прошел, и все. И надо выходить из их хитбокса, что интересно. Ну, это игра на Unity, все-таки. Игры на Unity, по мне, так это классика. Кстати, клевый скип ворот. Это то, почему надо делать их, да, полностью во всю высоту. So in the next map, it will actually try to finish the animation, and because of that, a weird buggy walk happens where Я вот не понял, почему постоянно в конце уровня достает факел. Это странный баг, который дает дополнительный movement моментум. Блин, как на русском? В общем, он получает дополнительные, да, возможность управлять персонажем чуть раньше при выходе из пейда. Из катсцены. Да. Понял. Забавно. Блин, это игры на Unity, они все. Просто каждая игра на Unity практически это представитель какого-то интересного элемента, где можно повеселиться. And that persists even when we have the weapon de-equipped. So this flower is just going to evaporate completely. And then we have to do the rest of these flowers here in order to make sure that we can get to Madeira here, because we need Madeira to do some very funny nonsense in a moment here. I guess we can start setting that up. Интересно, что ESG, Infinite, бесконечный меч на атаку, он сохранился даже после смерти. Я не видел, чтобы он его воспроизводил еще раз. Да, потому что он сохраняется постоянно, и вот это падение в лужу смерти не считается. Именно полноценное. Нашего персонажа не ресетает, нас просто вытаскивают из лужи. Так будет корректнее сказать, что ли. Это именно не уменьшение ХП, а именно просто ХП-бэк. Да. Сейчас. Мы получили доступ к смене, позволяющей нам переходить в призрачный мир. Но здесь мы это сделали, потому что у нас есть интересный момент, что поскольку мы забаговали игру, скипнули несколько секвенсов, мы не имеем доступа к телепортации и фаст-тревелу как таковому. Поэтому с помощью вот этого вот переключения между мирами нашего персонажа мы меняем координаты внутри рилма, в который мы телепортируемся, поэтому Раннер сейчас пропустил кусок мира, по которому он должен путешествовать, просто телепортировав себя на нужные координаты. Потому что если он пойдет туда по нормальному пути, его отправит в место, где он не сможет продвигаться дальше из-за того, что у него нет возможности перемещения быстрого. Это... И все скипы с первого раза. Да. Красиво, красиво. Я люблю прыжки на Unity. Это лучшие вот. Нормально. Кап есть, нормально.
Yeah, so if I did that the full way, I could have skipped all of these flower platforms, but unfortunately, I hit the slope in such a way that you kind of saw that jank force get applied to me there. Not a huge deal. We did the thing where we skipped like all the puzzles in the canyon. Он все еще пропустил абсолютно все пазлы в этом каньоне, так что это куча времени сэкономлено, даже при учете, что пришлось немного попрыгать. Сейчас отпрыгнули от головы врага, да. Прям отлично. Doing another ISP, first try. 2, 3, there we go. And then I'm gonna swap off of the hammer there. Just when you have the weapon holstered, it actually prevents you from losing the ISG from taking damage. So we're just gonna do a bunch of jumps on those platforms there, no big deal. Game just kind of lets us. And then I need to be a little bit careful not to clank with the shield, because that's one of the things that can actually... Вот сейчас, кстати, щит был опасен, потому что это одна из тех немногих вещей, которая может отменить наш лично атаку мечом. Yeah, so this is a skip that's going to allow us to skip another one of the Warden characters who we just don't see. О, красиво. С первого раза прям. Это так красиво выглядит, как будто ты принц Персии и бежишь по стене такой, отпрыгиваешь. Вот этот момент конкретно выглядит так красиво. Сейчас мы полностью скипнули арену. И он идеально прошел по кромке, по краю. Опять же, это невозможно без увеличения уязвимости на постоянную атаку, насколько я понимаю. Да, потому что у него хитбокс шипов был, его бот. The bid war is tied. Are you serious? Oh my God. Okay, so the bid war is tied, which means as the runner, I get to choose, right? Yeah, exactly. Is this pace? No, but I'm still probably going to take Emperor. And the reason why is that Emperor is a bit faster than fighting Nyona. Nyona's the flying creature who we're going to be siding with here, and we're going to take out the Emperor. Батю будем разваливать. Да. Батя против сына. Великая битва. In either case is that there are going to be these crystals that spawn out of the ground, and they always spawn in a set location. So what I'm going to do is pass straight to their location and then jump on top of my dad and then just kind of wiggle around so that I insert and like remove the hitbox from his body to stack damage as quickly as possible. There is a ceiling to how much damage that you can do per phase. So you are locked to a 3. У него от 2 до 3 циклов уйдет на этого босса в любом случае, потому что мы залочены на максимальном уроне, который можем ему нанести. Забавно, что это эндгейм, но нас не шотает. That's phase 2. So now we got one more phase after this, and time is actually coming up really soon. It's going to be on final hit. Срубаем заборы просто. Почти прошли. We're already at the end of the game and kind of blazing through the boss. The ISG glitch is also like letting us do a boatload of damage. We can also stand on our dad's head, which is very funny. So I'm going to wait kind of here, and okay, we're doing air blade attacks, and then I kind of know where the crystals are going to spawn as well. When I can see sort of О, как хорошо. Прям помог. О, это тоже intentional. И... Готовимся. Время. 254. Еще прекрасно. Рекордсмен. 254. Это прям отличное время. Я в него не верил, конечно. Подождите. Он на 4 секунды от ВР. Жесть. Почти ВР. Блин, 4 и 7. Ну это вот ровно то падение вниз, как бы потеряло 4 секунды ровно. Если бы он вниз не упал, то все. Красиво, красиво. Достойное представление. Прям вообще отлично. And heard that like, oh, indie 3D action adventure, kind of Zelda, and they're like, holy crap, where do I get this game? Есть на Steam. Что стоит, интересно? If you purchased the itch.io racial justice bundle, I believe is, I don't know like what the specific name was for it. But that is included. Если покупаете какой-то бандл itch.io, не знаю, что это за бандл, но те, кто знает, знают. Я сейчас скажу. Так, это не тот Warden, который нам нужен был. Personal computer, I guess. I guess now we kind of just do some shoutouts. I'm just pushing buttons randomly in game.
I'd like to shout out a couple of people specifically from the Warden community. I'd like to shout out my good pal Aroymart. Aroymart has been like the brainchild behind a lot of the stuff you just saw in the NA% run. Aroymart discovered wrong warping, discovered a lot of like the jank Вот, boost нашел. related strats, and is like Блин, 17 евро стоит такт. Да, 435 рублей в русском сторе. Еще и без скидки на распродаже. А та нехорошо. Да, она- нехорошо. Ну, у нее совсем мало отзывов, к сожалению. 39 человек написали. А игра вышла в 2016 году. Может быть, разрабы забили уже. Ну, забыли, скорее. К сожалению, да. I guess in closing, yeah, you can just do this, by the way. This game is amazing. But just as I guess a last note, I've been Jaxler. Ну, последняя игра от разработчика была в 2018 году, так что такое. Наконец-то маленькая инди-компания здесь применима. Да. Ну, это здорово, что такая маленькая игра появилась на ивенте. Good game. Главный вопрос, а где диван? Ну, диван на самом деле ушел из-за того, что ковидные меры. Где, да, надо разделение в несколько стульев, поэтому, увы, дивана нет. Будем скучать.